सत श्री अकाल। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हां धर्मेंद्र संधू। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियां दे नाल। केजरीवाल ने तालाबंदी ढिल देने संबंधी दिते सुझावों लई जनता का किया धन्नवाद। कहा जनता वालों दिते सुझावों के आधार पर केंद्र सरकार नाल गल करके दिती जाएगी लॉकडाउन ढिल। कैबिनेट मंत्री तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा वालों चरणजीत सिंह चन्नी नूं धमकाउण दा मामला गरमाया। वख-वख सियासी आगुआं ने दिता प्रतिक्रम। तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा ने भी दिता स्पष्टीकरण। जेल मंत्री सुखजिंदर रंधावा ने चीफ सैकटरी और कैबिनेट मंत्रियों विचाले हुए विवाद से रखा अपना पक्ष। कहा साडा विरोध चीफ सैकटरी के रवैये नाल एक्साइज और चीफ सैकटरी का फैसला मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ते छड्डिया। पटियाला पुलिस ने नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री का किया पर्दाफाश। वड्डी मात्रा च नकली शराब की जा रही सी तैयार। 6 व्यक्तियों ते मामला किया दर्ज। तो हुण खबरां विस्तार नाल। दिल्ली की केजरीवाल सरकार वालों तालाबंदी ढिल देने संबंधी जनता तो सुझाव मंगे गए सन। सुझाव भेजण लई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जनता का धन्नवाद किया है। अरविंद केजरीवाल ने दस्सिया कि जनता वालों दिते सुझावों के आधार पर वो केंद्र सरकार नाल गल करन तो बाद ही दिल्ली च ढिल देने संबंधी कोई फैसला लैणगे। 2 दिन पहले मैंने दिल्ली के लोगों से सुझाव मांगे थे कि 17 तारीख को लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है। 17 तारीख के बाद क्या लॉकडाउन ख़त्म कर देना चाहिए या लॉकडाउन में कुछ ढील देनी चाहिए? अगर ढील देनी चाहिए तो कितनी ढील देनी चाहिए? परसों शाम को मैंने सुझाव मांगे थे। एक ही दिन का टाइम था। एक दिन का टाइम इसलिए था क्योंकि सोमवार को प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग की थी और प्रधानमंत्री जी ने सभी मुख्यमंत्रियों को कहा था कि भाई आप अपने राज्य में 17 तारीख के बाद कितनी ढिलाई चाहते हैं, अपना प्रस्ताव मुझे 15 तारीख के पहले भेजिए। आज 14 तारीख है। हम आज शाम तक अपना प्रस्ताव भेजना चाहते हैं। सभी राज्य अपने अपने प्रस्ताव प्रधानमंत्री जी को भेजेंगे और फिर केंद्र सरकार निर्णय लेगी कि कहाँ कहाँ कितना कितना लॉकडाउन अलाउ करना है। और 24 घंटे में आपको यकीन नहीं होगा जान के कि 4.5 लाख व्हाट्सएप मैसेजेस आए हमारे पास। 10,700 ईमेल आए और 39,000 लोगों ने फ़ोन करके अपने सुझाव दिए। तो मोटे मोटे तौर पे 5 लाख से ज़्यादा सुझाव हमारे पास आए हैं। हम अपने प्रस्ताव बना के केंद्र सरकार को भेजेंगे। केंद्र सरकार फिर पूरे देश के बारे में निर्णय लेगी कि किस राज्य के अंदर केंद्र सरकार कितनी ढिलाई देने का निर्णय लेती है। इस वक्त पूरे देश के अंदर डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू है, जिसके अंदर केंद्र सरकार को काफ़ी पावर्स हैं कि वो स्टेट गवर्नमेंट्स को सीधे डायरेक्शन देती है कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट को क्या काम करना है। तो जो केंद्र सरकार आदेश देगी अगले 2-3 दिन में हम लोगों को पता चलेगा। उसके आधार पे सोमवार से दिल्ली के अंदर अलग अलग एक्टिविटीज़ शुरू होंगी। कैबिनेट मंत्रियों ते चीफ सैकटरी करण अवतार सिंह के विवाद के दौरान कैबिनेट मंत्री तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा वालों चरणजीत सिंह चन्नी नूं धमकाउण दा मामला सामने आया सी। इस मामले तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा ने अपना स्पष्टीकरण दिता है। उन्हां दा कहना है कि चन्नी मेरे सत्कारयोग लीडर ने, मैं उन्हां नूं क्यों धमकाऊंगा। पिछले 2-3 दिनों का एक मसला उठा जिहदे च मेरा नाम लग रहा। वैसे तो जी पंजाबी का गाना एवें रौला पै गया, गल कोई एडी है नहीं सी जिड्डी गल बन गई है। वजीर एक दूजे के घर आते जाते रहते हैं। चन्नी जी मेरे घर 2-3 बार पिछले दिनों आए ने, मैं गया उन्होंने घर, पर अनफॉर्चुनेटली गल होर पासे नूं चली गई। मैं जिंदगी कदे सोच भी नहीं सकता वा मैं किसी नूं कोई दाबा मारांगा जां डराउण जावांगा। डराउंदा जां दाबा वो मारदा जिहदा कोई अपना एम होए, जिहदा कोई अपना निशाना होए। चन्नी जी मेरे कलीग ने, मेरे लीडर रहे ने, लीडर का पोजिशन ने, सत्कारयोग ने। मैं अज भी उन्होंने सत्कार करना। पता नहीं क्यों ये गल बाहर निकली है, जो गल हुई है। ऐसी जी कोई गल नहीं। मैं कदे भी नहीं इहो जिहा कोई उन्होंने गल की उन्होंने शान के खिलाफ जां उन्होंने डराउण की गल, इहो जी कोई गल नहीं हैगी। जे फिर भी किहो जी गल किसी के मन च हैगी है
ਤਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲੈਣ, ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਜਾਓ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਕਾ ਜਾਂ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਕੁਲੀਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਭਲੇ ਮਾਸ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਾਬਾ ਮਾਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਗਲਤ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਛੱਡਿਆ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਹੀ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਇਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਲੀਗ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਟਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਆਪਾਂ ਚੱਕੀਏ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਗੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਐਰੋਗੈਂਸੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਚਾਰਜ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਨੇ ਉਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਔਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਯੂਨੈਨਿਮਸਲੀ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਔਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਰਾਜਾ ਬੜੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਸਿਆਸਤ ਹੋਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਤੇ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਹੱਕ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਫੀਸਰ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਤਰਾਣਾ ਨੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋਵੇ, ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਏ ਜੋ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਏ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਓ, ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਲਓ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਐਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਭਾਰੂ ਹੈ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਦਲਿਤ ਲੋਕ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਤਕੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਫਟਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਸਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣ ਜੇ, ਚਾਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਜੇ। ਹਲਕਾ ਭਲੱਥ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ
ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਨਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟਡ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਰਹੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਰੱਖ ਲੈਣ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਣ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਵਾ, ਔਰ ਜਿੱਦਣ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਰੀਅਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਲਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਇਹ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੀ ਜਗਤਜੀਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਬ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਫਲਾਣੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸਦੇ, ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਔਰ ਚੰਦਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚਲੋ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਉੱਠਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਫੈਕਟਰੀ, ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਹਮਾਮ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨੰਗੇ ਨੇ, ਅਫਸਰ ਵੀ ਨੰਗੇ ਨੇ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਦਮੀ ਵੀ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਨੇਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਖੰਨੇ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ 8-10 ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੀ ਲੋਕੇ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ ਆ, ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਆ, ਡੀਪੀ ਯਾਦਵ ਦੀ ਦਸੂਹੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਇਹ ਦੱਬ ਕੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ 6-6 8-8 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਝਗੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਝਗੜਾ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪੈਂਡੈਮਿਕ, ਕਾਂਗਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਦੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੁੱਲੇ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਉਹ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਜਦ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਤੇ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਰੂਫ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਰਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ SSP ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਥੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਰਾਤ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ DSP ਘਨੌਰ ਤੇ SHO ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਨਜਾਇਜ਼ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਵਾਂਗੂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਇੱਕ ਬੰਦ ਪਿਆ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ, ਜਿਹਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਇੱਕ ਜਨਰੇਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਜਾਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸੇ ਖੇਤ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਭੱਜਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਥਾਣਾ ਸ਼ੰਭੂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੇਮ ਕਿੰਨੇ ਆ? 6 ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਈ ਨੇਮ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਪੇਸ਼, ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਚਲਾਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸ ਥਿੰਗ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸਰ, ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗੁੱਡਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਲਾਉਡ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਵੰਡਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਬੰਦ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ। ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇਹਨੂੰ ਜੁਰਮ ਕਹਿ ਦਿਓ ਓਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸੰਕਟ 'ਚ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਨਤਾ ਲਈ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰਫਿਊ ਢਿੱਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਤੇ ਹੀ ਟੈਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਐਂਟਰੈਂਸ ਗੇਟ ਹੈ ਮੇਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਕਰਤਾ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਜੋ ਵੀ ਆਫੀਸਰਸ ਹੈੱਡ ਆਫ ਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡੀਸੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮੇਤ ਮੈਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਰਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਆਫੀਸਰਸ ਕੋਲੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਦਿਨ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ। ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਟੈਂਟ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਵੀ ਬੀਕੇਯੂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਐਸਡੀਐਮ ਜੋ 60-70 ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 5 ਤੋਂ 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਫਸਲ ਸਾਡੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੇਬਰ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਆ, ਲੇਬਰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਧਰੋਂ ਲੇਬਰ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਜੂਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 13 ਜੂਨ ਸੀ, ਸਿਰਫ 3 ਦਿਨ ਘਟਾਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਐਤਕੀ ਤਾਂ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣੇ, ਅਗਲੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ 1.5 ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਲੇਬਰ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੇਬਰ ਦਾ ਵੀ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੋਇੰਗ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਫਾਲਤੂ ਆ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ 15 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ 10 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਜਾਂ ਕਣਕ ਅਨਾਜ ਬਿਨਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਸਕਦਾ, ਸਕੂਟਰ ਬਿਨਾ, ਟੀਵੀ ਬਿਨਾ, ਫਰਿੱਜਾਂ ਬਿਨਾ ਸਰ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਬਿਨਾ ਸਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਝੋਨਾ ਕਣਕ ਅਨਾਜ ਬਿਨਾ ਖਾਧੇ ਬਿਨਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੌਂ ਸਕਦਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲੀ ਸੀਡ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਸੀਡ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸੀਡ ਮਹਿੰਗਾ 60 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ 2-2 250 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘਰੇ ਉੱਪਰਦਾ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆ, ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਉੱਪਰਦੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸੀਡ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸੀਡ ਉੱਪਰਦਾ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਦ ਉੱਪਰਦੀ ਕਰੇ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਆ ਕਣਕ ਤੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ 100-200 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹਤ ਦਊ, ਪਰ ਆ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਪੈਕੇਜ ਆਇਆ, 1 ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੇਬਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਗਏ ਆ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ 200 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲਾ 200 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੀਮੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੀਮੇ ਆ, ਨਰਸਾਂ ਦੇ ਬੀਮੇ ਆ, ਹੋਰ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਬੀਮੇ ਆ, 50 ਲੱਖ ਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਚੇਤਨਾ ਭਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਗੌਰਵਮਈ ਪੁਰਬ ਹੈ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਝੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੀ ਨਿਉ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਮਾਣੇਪਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁਰਬਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁਰਬਾਂ ਮੌਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਸੀ ਚੇਤਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਰੀ ਜਾਣੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਇਸ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸੰਕਟ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲਈ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ 270 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਣਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੁੰਦਾ ਵੱਲੋਂ 2 ਕਣਕ ਦੇ ਭਰੇ ਟਰੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 1.5-2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ
ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਣਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਭੇਜੀਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਲਕਾ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਵਰਕਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣੇ 270-75 ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਣਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਹਲਕਾ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇੱਥੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਬਣ ਕੇ ਔਖੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ ਕੇ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੌਨਸੂਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ IMD ਹੈ ਲੌਂਗ ਰੇਂਜ ਫੋਰਕਾਸਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਮੌਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਫੋਰਕਾਸਟ ਸੀਗੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਕਾਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੌਂਗ ਰੇਂਜ ਇਹ ਹੁਣ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਗੁੱਡ ਮੌਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਡ ਮੌਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਰਹੂਗਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤੀਆਂ ਕ੍ਰੌਪਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਫੋਰਕਾਸਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੋਂ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਾਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ 15-16 ਮਈ ਤੱਕ ਚਾਂਸਿਸ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਮੌਨਸੂਨ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 10-11 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਔਨਸੈਟ ਮੌਨਸੂਨ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਮੌਨਸੂਨ ਦਾ ਔਨਸੈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੇਰਲਾ ਔਨਸੈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਦੈਨ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਸਾਰਾ ਰੀਜਨ ਇਹ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਫੋਰਕਾਸਟ ਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਆਈਲੈਂਡਸ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 26 ਮਈ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੇਰਲਾ ਕੋਸਟ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਔਨਸੈਟ ਮੌਨਸੂਨ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ 4-4 ਦਿਨ ਦਾ ਗੈਪ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੌਨਸੂਨ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰੀ ਟਾਈਮਲੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਗੁੱਡ ਮੌਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।